අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ මාසයේ පළවන ඉරු දින ඔබ සියලු දෙනාට සුබ පැතුම් ගෙනෙන්නේ. எமேன் சத்தியத்தின் தேவனாகிய நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே மாதத்தின் முதல் நாளாகிய இந்த ஓய்வு நாளிலே உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். අද දින සුද්ධකමේ අලංකාරයෙන් උන්වහන්සේට නමස්කාර පූජාවක් පුද කරමින් උන්වහන්සේගේ නාමය වර්ණනා කරමු. இன்றைக்கும் நாங்கள் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே அவர் சந்நிதியிலே அவரை ஆராதித்து போற்றி புகழுவோம். උන්වහන්සේගේ දොරටුතුල ඇතුල් වී அவர் வாசல்களிலே பிரவேசித்து උන්වහන්සේගේ කරුණාව දයාව ප්‍රේමය அவருடைய கிருபை இரக்கம் தயவு அன்பை සෑහේ போதும் එම කරුණාව அந்த கிருபை පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට தலைமுறை தலைமுறை පවතින්නේ இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ විශ්වාසවන්ත அவருடைய உண்மை මහත් බව பெரியது என்று අපි ප්‍රකාශ நாங்கள் அறிவிப்போம். ஹalleluya. நன்றி ஆண்டவரே. ගෞරවය වාසනා உம்மை துதிக்கிறோம் பரிசுத்த ස්තුතිය වාසනා ஹalleluya. உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ராஜா. கர்த்தர் நீர் රාජුගේ பெரியவர். රාජ உன்னத தேவனே நாங்கள் ස්වාමීගේ ස්වාමීය செய்கிறோம். අබා පියාණනි பரிசுத்தத்தில் மகத்துவம் உள்ள தேவரீர் உம்முடைய நாமத்தை ආදරයේ ස්තුතියි ஆராதனைக்குரியவரே நாங்கள் உமக்கு ஆராதனை செய்கிறோம். අපගේ විදුහල් කරුවාණනි නමස්කාර වේවා கிருபை நிறைந்த இரட்சகரே අපගේ ගැලුම් කරුවාණනි செய்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹalleluya. நீர் ஒருவரே ඔබ වහන්සේගේ නාමයෙන් நீர் ஒருவரே ගෞරව நீர் ஒருவரே பரிசுத்தர் சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. වාක්‍යානනි துதிக்கிறோம் செய்கிறோம். වික්‍රමාන්විත දේ කරන්නා වූ துதிக்கிறோம் එකම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබයි ஹalleluya. உம்மை துதிக்கிறோம். තේජසේ රජුවාණනි பரலோக தேவனே உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் අපගේ පර්වතයාණනි எல்லாவற்றுக்கும் மேலான உம்முடைய நாமத்தை போற்றுகிறோம். මොනේ ප්‍රදාන කල எங்கள் புகலிடமானவரே நாங்கள் உமக்கு ஆராதனை செய்கிறோம். නමස්කාර වේවා வல்லமையான காரியங்களை செய்கிறவரே, மகத்துவமான අපගේ කලියයි ශක්තියයි தேவரே, අපේ දුකේ විලංගු පීඨයි යේසුනි ඔබේ නාමය වන්දනයි நீர் பெரியவர். අපි ඔබ වහන්සේගේ නාමයෙන් ප්‍රශංසාවෙන් දෙමු යාපරිදි බලවත් தேவகுமாரனாகிய இயேசுவே நாங்கள் ஹalleluya. ஆராதிக்கிறோம். නමස්කාර වේවා நன்றி சுவாமி. වේවා ஹalleluya. மறுபடியும் மாதத்தின் முதல் நாளாகிய இந்த ஓய்வு நாளிலே கர்த்தருடைய நாமத்தை உயர்த்த, அவருடைய நாமத்தை போற்ற கர்த்தர் எங்களை அழைத்து வந்த அவருடைய கிருபைக்காய் நன்றி சொல்வதோடு கூட நாங்கள் பார்க்கிறோம் வேதத்திலே சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், கர்த்தரை துதிப்பதும் உன்னதமானவருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுவதும் மேலானதாய் இருக்கிறது. கர்த்தாவே உமது செயல்களால் என்னை மகிழ்ச்சி ஆக்கினீர், உமது கரத்தின் கிரியையின் நிமித்தம் ஆனந்த சத்தமிடுவேன். ஹalleluya. स्वामी वහන්සේ කොයිතරම් යහපත්ද, උන්වහන්සේගේ කරුණාවෙන්, උන්වහන්සේගේ දයාවෙන් අපව ප්‍රීතිමත් කරමින්, උන්වහන්සේගේ අස්ත කර්මාන්ත වලින් උන්වහන්සේ අපව සතුටටපත් කළ නිසා මේ උදෑසනත් මාසයේ පළවෙනි දින අපි උන්වහන්සේගේ නාමයට මහිමය ගෙනෙමු. හalleluya. මේ දක්වා අපව මඟ පෙන්වුවා වූ දයාවර දෑතින අපව උසුනාගෙන ආවා වූ ඒ දෙවි පියාණන් වහන්සේට අපි ස්තුතිවන්ත වෙමු. හalleluya. මුළු ආත්මයේ ශක්තියෙන් බුද්ධියෙන් අපි උන්වහන්සේට නමස්කාර කරමු. හalleluya. Lord, we bless your holy name. ස්වාමිනේ, The lamb that was slain, දෙවි පියාණන් ඔබ වහන්සේ Lord, you rule and reign magnify your holy name. King of Kings, majesty. Hallelujah. Karuna, daya, udumai obage, mawan adame, galabu
पूजाවක් වෙලා අප ඔබ වහන්සේගේ ගර්වව බවට පරිවර්තනය කළා. නමස්කාර වේවා. ගෞරව වේවා. තේජස් වේවා ස්වාමීනි. ප්‍රශංසා වේවා. ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හලෙලුයා අපේ ගැලුම් කරුවාන අපේ වහන්සේ ස්තුති වේවා. හලෙලුයා දරුවෙකුට වර අපේ දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේට අන්තක සරලක් ලෙස आइए शरण लेस स्वामी स्वामी बोले आशीर्वाद कमंडली में विश्वास से तुला तोड़ रखा स्वामी वහන්සේ के प्रेम विशाल है हालेलुया यीशु वහන්සේ के नाम में देवी प्यार ने स्वामी वහන්සේ हालेलुया गौरव स्वामी माताले निवेद जायगानी අපට සගලව හිමි කර දුන්නා අපගේ ජීවනයේ අධිපතියාන ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා නමස්කාර කරන්නේ ශාස් වේවා ගෞරව වේවා වහන්සේගේ නාම Thank you Father Lord only you deserve the glory Lord be magnified be enthroned your holy name be glorified in our midst. Deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. Only you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you are great and mighty, so great and mighty. There is no one else like you. Awesome in power. There is magnified, yes, like you. You are great, Lord. You are great. You do miracles so great. There is no
மகிமை உமக்கே எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உம்மை என்றும் ஆராதிப்போம் துதிக்கு பாத்திரர் மகிமை உமக்கே எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உம்மை என்றும் ஆராதிப்போம் பெரியவர் அற்புதங்கள் செய்பவர் உம்மை போல யாரும் இல்லை உம்மை போல யாரும் இல்லை ප්‍රේමණීය දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවනි பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே අද දින දේව වචනේ මාතෘකාව වන්නේ இன்றைய நாளிலே தேவனுடைய வார்த்தையின் தலைப்பு rebuilding the spiritual temple ஆவிக்குரிய ஆலயத்தை மீண்டும் கட்டி எழுப்புவது අලුත් ගිවිසුමේ புதிய ஏற்பாட்டில் 1 කොරින්ති 3:16 முதலாம் கொரிந்தியர் අපි 3 දකිනවා 16ஆம் வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் ඔබත් මමත් நீங்களும் நானும் දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවයි தேவனுடைய ஆலயமாக පරණ ගිවිසුමේ பழைய ஏற்பாட்டிலே මෝසෙස්ගේ කුඩාරමේ மோசேயின் கூடாரம் දාවිදගේ කුඩාරමේ தாவீதின் கூடாரத்திலே සලමොන්ගේ මාලිගේ சாலமோனின் ஆலயத்திலே සෙරුබාබෙල්ගේ මාලිගේ செருபாபேலின் மாளிகையிலே දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය තිබුණා தேவ சமூகம் இருந்தது නමුත් අලුත් ගිවිසුමේ ஆனாலும் புதிய ඒ ஏற்பாட்டில் දෙවියන් වහන්සේ அதே தேவன் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජාව නිසා கிறிஸ்துவின் பலியின் நிமித்தம் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප උදෙසා පාපයක් වුණු නිසා கிறிஸ்து எங்களுக்காய் பாவமானது நிமித்தம் උන්වහන්සේව විශ්වාස කරන හැමෝම அவரை விசுவாசிக்கிற எல்லாருமே උන්වහන්සේගේ මාලිගාවක් அவருடைய ஆலயமாய் இருக்கிறோம் ආමෙන් කියන්නද ஆமென் சொல்லுங்க ආමෙන් ஆமென் එනිසා ஆகவே ඔබත් මමත් நீங்களும் අනිත් හැම දෙයක්ම ගොඩනගන්න ප්‍රථමයෙන් மற்ற எல்லாவற்றையும் கட்டியெழுப்ப முன்பதாக ආත්මික මාලිගාව වන ඔබගේ ජීවිතයත් මාගේ ජීවිතයත් ஆவிக்குரிய ஆலயமாகிய உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையை ගොඩනැගීම கட்டி எழுப்புவது අත්‍යවශ්‍ය වේ மிக முக்கியமாய் இருக்கிறது අනිවාර්ය වේ கட்டாயமாய் இருக்கிறது හalleluya ஹalleluya අපි සුදු බයිබලේ நாங்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே හග්ගයි පොතට අපි හරවගමු ஹக்காய் புத்தகத்துக்கு நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோம் පළවෙනි පදපාමම ඔබ දෙසා කියවන්නම් முதல் 5 வசனங்களை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் දානියස් රජුගේ දෙවනි අවුරුද්දේ 6 වෙනි මාසයේ පළවෙනිදා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය අනාගත වතුරු හග්ගයි කරුණ කොටගෙන ෂයතියල්ගේ පුත්‍ර වූ යුදාහි ආණ්ඩුකාර වූ සෙරුබබෙල් වෙතටත් උත්තම පූජක වූ යෙහෝෂාදාග්ගේ පුත්‍ර වූ යෝෂුවා වෙතටත් පැමිණ මෙසේ කීය සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කොට ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගෘහය ගොඩනගන්නට නිසි කාලය පැමිණුනේ නැතයි මේ සෙනග කියති කීසේක එකල ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය අනාගත වතුරු හග්ගයි කරුණ ගොඩන පැමිණ කියනියේ මේ ගෘහය පාළුව තිබෙද්දී ඇතුළත ලෑලි වලින් බසා තිබෙන නුඹලාගේ ගෙවල් වල වාසය කිරීමට නුඹලාට මෙය නිසි කාලයද එබැවින් සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ මෙසේ කියනසේක නුඹලාගේ මාර්ග සිතට ගන්න ராஜாவாகிய தரியு அரசாண்ட 2ஆம் வருஷம் 6ஆம் மாதம் 1ஆம் தேதியிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் செயல்தியலின் குமாரனாகிய செருபாபேல் என்னும் யூதாவின் தலைவனுக்கும் யோத்சதாக்கின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனுக்கும் உண்டாகி அவர் சொன்னது என்னவென்றால் இந்த ஜனங்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறதற்கு ஏற்ற காலம் இன்னும் வரவில்லை என்கிறார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆனாலும் ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாகி அவர் சொல்லுகிறார், இந்த வீடு பாழாய் கிடக்கும் போது நீங்கள் மச்சுப்பாவப்பட்ட உங்கள் வீடுகளில் குடியிருப்பான் காலம் இதுவோ. ක්‍රිස්තු පූර්ව 586 බාබිලෝන් රජවන නෙබුකද්නේචර් රජතුමා ඊශ්‍රායලයේ දේව මාලිගාව විනාශ කරමින් සියලු ජනතාව වහල්කමට අරගෙන ගියා. கிறிஸ்துவுக்கு முன் 586 பபிலோனிலே நெபுகத்நேச்சர் ராஜா இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அவர் அடிமையாக கொண்டு போய் අවුරුදු விட்டார். 70ක් වහල්කමේ වුන් ජීවත් වුණා. 70 வருஷம் அவர்கள் அடிமைகளாய் வாழ்ந்தார்கள். ක්‍රිස්තු පූර්ව 538 கிறிஸ்துவுக்கு முன் 538 මියදිය පර්සිය රජතුමා වන மேதிய பெர்சிய ராஜாவாகிய කෝරෙස් රජතුමා கோரேஷ் ராஜா ඔහු රජකමට පැමිණ அவர் ராஜ்யபாரத்துக்கு வந்து ඊශ්‍රායල් සෙනගව නිදහස් කළා. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விடுவித்தார். දේව මාලිගාව ගොඩනගා. தேவாலயத்தை
கட்டும்படிக்கு ඒ මොහොතේ அந்த நேரத்திலே හැමෝම ආවේ නැහැ. எல்லாரும் வரவில்லை. ආණ්ඩුකාරව සෙරුබාබෙල්, அங்கே தேசாதிபதியாகிய செருபாபேல், අනාගත වතුරුන් වන හග්ගායි සහ සෙකරියා, தீர்க்கதரிசிகளாகிய ஆகாயம் செகரியாவும், පූජකු යොෂුවාද ஆசாரியனாகிய සෙනග யோசுவா 50,000 පමණක් 50,000 ஜனங்களும் යෙරුසලමට ආවා දේව මාලිගාව ගොඩනගා. எருசலேமுக்கு வந்தார்கள் தேவாலயத்தை. ඕ අය බැබිලෝනයේ ජීවිතයට ප්‍රිය වෙලා එහෙ නතර වුණා. அநேகர் பபிலோனிய வாழ்க்கையை விரும்பி அங்கே නමුත් நிறுத்தப்பட்டார்கள். ස්වල්පයකට ආශාවක් තිබුණා දේව මාලිගාව ගොඩනගන්න. ஆனாலும் ஒரு சிறு கூட்டத்துக்கு விருப்பம் இருந்தது தேவாலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று. මේවන් පසුබිමක ඔක්කොම සියලු සුම්බුන් අස්පස් කරලා අතිවාරම් තැබුවා. இப்பேற்பட்ட ஒரு பின்னணியிலே எல்லாவற்றையும் அவர்கள் ஒதுக்கி ஒழுங்காக்கி அஸ்திபாரம் போட்டார்கள். අවුරුදු දෙකෙන් 2 வருஷத்திலே අතිවාරම් තැබුවා. அவர்கள் அஸ்திபாரம் ඊට போட்டார்கள். පසුව ඔවුන්ට ආවා වූ විරුද්ධකම් නිසා பின்பு அவர்களுக்கு வந்த எதிர்ப்புகளின் நிமித்தம் යුදාවරුන්ගේ, யூதர்களால், බෙන්ජමින් වරුන්ගේ, பென்யமீனர்களால், ඉදිරිකාරයන්ගේ, எதிரிகளால், ආණ්ඩුකාරයන්ගේ, அங்கே தேசாதிபதிகளால், සමාර්තයන්ගේ சமாரியர்களால் හැමනව විරුද්ධකම් නිසා வந்ததான எல்லா எதிர்ப்புகளின் நிமித்தமும் ඔවුන් කුමන අරමුණකටද ආවේ? அவர்கள் என்ன நோக்கத்துக்கு ඒ வந்தார்கள்? අරමුණ අතහැරලා அந்த நோக்கத்தை விட்டுவிட்டு ඔවුන් அவர்கள் තමන්ගේ කාරණාවල தங்களுடைய காரியங்களிலே නිරත වුණා. அவர்கள் தங்கள் காரியங்களை එවන් பார்த்தார்கள். පසුබිමක තමයි அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலே හග්ගයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ප්‍රකාශ කරන්නේ. ஹாகாய் தேவனுடைய வார்த்தையை அறிவித்தார். අවුරුදු 16ක් 16 வருஷம் දේව මාලිගාව පාළුවෙන්ට අතහැරලා தேவனுடைய மாளிகை பாழாய் போக விட்டு තමන්ගේ ගෙවල් වල தங்களுடைய வீடுகளிலே සුව පහසුව சுகபோகமாக ඔවුන් ජීවත් වුණා. அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். අවුරුදු දෙකෙන් නතර වුණා. 2 வருஷத்திலே අවුරුදු நிறுத்தப்பட்டது. 16ක් පාළුවෙන්ට අතහැරලා 14 வருஷம் பாழாய் போக விட்டார்கள். මේ මිනිස්සු බරක් ඇතුව පැමිණුණා වූ මනුෂ්‍ය කණ්ඩායමක්. இந்த மனிதர்கள் ஒரு பாரத்தோடு வந்த மனிதர்கள், දර්ශනයක් ඇතුව ආව වූ මනුෂ්‍ය ஒரு කණ්ඩායමක්. தரிசனத்தோடு வந்த ඕ மனிதர்கள். අය නතර වෙද්දී அநேகர் நின்றுவிடும் போது මේ අය ආවා දේව මාලිගාව වැඩ කරන්න. இவர்கள் தேவாலயத்தின் வேலை නමුත් செய்ய ඔවුන්ට ආවා வந்தார்கள். වූ පීඩාව නිසා, ஆனாலும் அவர்களுக்கு வந்த எதிர்ப்புகளின் විරුද්ධකම් නිසා, எதிர்ப்புகளின் තමන්ගේ සෙනගගේ தங்கள் ஜனத்தின் විරුද්ධවාදීන්ගේ எதிரிகளாலே ඒ හැම දෙයක්ම තුලම උන් අදාරියටපත් වෙලා எல்லாவற்றிலும் அவர்கள் අධෛර්යமாகி ඔවුන් තමන්ගේ ජීවිත ගොඩනගන්න උත්සාහ කළා. அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை கட்டியெழுப்ப யோசித்தார்கள். ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, මේවට පසුබිම තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය උන්ට ඇති වෙන්නේ. இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் தேவனுடைய வார்த்தை අපි මෙතන දකින්නේ දේව මාලිගාව නැත්තම් විදී ගිය මාලිගාව ගොඩනැගීම සම්බන්ධවයි. இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்கிறோம் உடைக்கப்பட்ட தேவாலயத்தை மீண்டும் கட்டுவதை குறித்து. අද ඔබත් මමත් දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවයි. இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறோம். ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනි, பிரியமான ඒ தேவனுடைய මාලිගාවේ දෙවියන් වහන්සේ වාසය කරනවා. அந்த ஆலயத்திலே தேவன் வாசம் பண்ணுகிறார். ඒ මාලිගාව ගොඩනැගීම அந்த ஆலயத்தை கட்டி ඒ පාළුවට නොහැර, அதை பாழாய் போய் விடாதபடி, ඒ අමතක නොකර, அதை மறந்து ඒ අතහැර දමා அதை கைவிட்டு விடாமல், නොසැලකිලිව அதை நாங்கள் நோக்கி பாராத අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. எங்களால வாழ ඒ முடியாது. මාලිගාව அந்த ஆலயம் ආත්මික මාලිගාව ஆவிக்குரிய ஆலயம் ගොඩනැගීමේ වගකීම கட்டுவதின் பொறுப்பு ඔබටත් මටත් තිබෙනවා. உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிறது. මේගොල්ලන්ගේ නිදහසට කාරණය වුණේ இவர்களுடைய சாட்டு போக்காய் இருந்தது. මේ කාලය නොවේ. இது காலம் ගෘහය அல்ல. ගොඩනගන නිසි කාලය නෙමෙයි මේ. இது ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு ஏற்ற காலம் அல்ல. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ඔබගේ ආත්මික මාලිගාව, உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஆலயத்தை, ඔබ නැවති මාලිගාව நீங்கள் என்ற ஆலயத்தை ඔබ ගොඩනගන්න நீங்கள் கட்ட කාලයක් දෙනවද? காலம் இருக்கிறதா? කාලයක් දෙනවද? ஒரு காலத்தை கொடுக்கிறீர்களா? හලෙලූයා. ஹalleluya. ඔබගේ ජීවිතයේ ප්‍රශ්න, කරදර, පීඩාවල්, වේදනාවල් දැකලා உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பிரச்சனை, போராட்டம், கண்ணீர், கவலை, ඔබගේ வேதனை, ආත්මික ගෘහය පාළු වෙන්නට ඔබ ඉඩ හැරලාද? உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஆலயத்தை பாழாய் போக එසේනම් விட்டீர்களா? දෙවියන් වහන්සේ ඔබටයි කතා කරන්නේ. அப்படியானால் தேவன் உங்களோடு தான் பேசுகிறார். ආත්මික මාලිකාව ගොඩනගන්නේ නැතිනම් ஆவிக்குரிய ஆலயம் கட்டப்படாவிட்டால்
අපි හදන හැම මාලිගාවක්ම අසාර්ථක වෙන්න යනවා. நாங்கள் செய்கிற எல்லா ஆலயமும் அது நிரந்தரமற்றதாய் පරණ කිවිසුම අපි බලන විට பழைய ஏற்பாட்டில் ඊශ්‍රායල් සෙනඟ දේව මාලිගාව අමතක කරපු හැම වෙලාවකදීම இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவாலயத்தை மறந்த எல்லா நேரங்களிலும் ඔවුන් වහල්කමකට ගියා. அவர்கள் அடிமைகளாய் ඔවුන් පීඩාවට ලක් වුණා. அவர்கள் කරදරවලට உபத்திரவப்பட்டார்கள். මුහුණ දුන්නා. அவர்கள் பிரச்சனைகளுக்கு முகம் නමුත් ඔවුන් கொடுத்தார்கள். දේව මාලිගාව සීකරපු වෙලාවෙදී ஆனாலும் அவர்கள் தேவாலயத்தை நினைவு දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් கூர்ந்த සීකර. தேவன் அவர்களை අද நினைவு ඔබ கூர்ந்தார். දේව මාලිගාවයි. இன்றைக்கு நீங்கள் ඒ தேவ මාලිගාව அந்த ඔබ ஆலயம் සීපත් කරනවාද? நீங்கள் ඒ நினைக்கிறீர்களா? මාලිගාව அந்த ඒ ஆலயம் ආත්මික මාලිගාව அந்த ஆவிக்குரிய ගොඩනගන්නට கட்டுவதற்கு ඔබ කාලයක් දෙනවද? நீங்கள் ஒரு காலத்தை ඒක නිකන් ගොඩනගන්නේ නැහැ. அது சும்மா கட்டப்படுவதில்லை. ඔබ நீங்கள் දෙවියන් වහන්සේ සමග தேவனோடு கூட කාලයක් ගත කරනවා නම් ஒரு காலத்தை செலவிடுவீர்களானால் අනේ මාලිගාව ගොඩනගන්න යනවා. அப்பொழுதுதான் ஆலயம் දෙවියන් கட்டப்படும். වහන්සේ දෙන්න කාලයක් නැති වෙනකොට தேவனுக்கு கொடுக்க நேரம் இல்லாத ඒ போது මාලිගාව පාළු වෙන්නට යනවා. அந்த ஆலயம் பாழாய் போய்விடும். අනාගත වතුර කිව්වා தீர்க்கதரிசி சொன்னார், මේ නිසි කාලයේද இது ஏற்ற මේ காலம். ගෘහය පාළු වෙලා තිබෙද්දී இந்த ஆலயம் பாழாய் ඇතුළත போய்விடும். ලෑලි වල වසා තිබෙන ගෙවල් වල වාසය කරන නුඹලාට මේ නිසි කාලයද? நீங்கள் இந்த ஆலயம் பாழாய் போயிருக்கும் போது நீங்கள் மச்சுப்பாகப்பட்ட உங்கள் வீடுகளிலே வாசம் பண்ணுவதற்கு இது காலமா? ප්‍රේමන්ත දේවදරුවනි பிரியமானதோடு අපේ සැපපාසුව එකුඩේ සුඛභෝග- සැපපාසු ජීවිතයට ඔවුන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරගත්තා. அவர்கள் சுகபோகமான வாழ்க்கைக்கு அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றி ආපු දර්ශනය வந்த ආපු தரிசனம் අරමුණ வந்த நோக்கம் වෙනස්. வித்தியாசமானது. දේව මාලිගාව හදන්න. தேவாலயத்தை නමුත් கட்ட. ඔවුන්ගේ මාලිගාව හදාගෙන ஆனாலும் அவர்கள் அவருடைய ஆலயத்தை கட்டிக்கொண்டு ඔවුන්ගේ කම්ෆර්ට් zone එකේ அவர்களுடைய சுகபோகமான ඔවුන්ගේ இடத்தில் ජීවිත அவருடைய வாழ்க்கையை ඔවුන් ස්ථිර කරගත්තා. அவர்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொண்டார்கள். අපි අපේ පහසුව තකා நாங்கள் எங்களுடைய சுகத்துக்காக අපේ පහසුව සිතලා எங்களுடைய சுகத்தை අපේ விரும்பி පහසුව අපි භුක්ති විඳලා எங்களுடைய சுகத்தை நாங்கள் අපි அனுபவித்து දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව நாங்கள் தேவனுடைய ඒ ஆலயத்தை ආත්මික මාලිගාව அந்த ඒ ஆவிக்குரிய ආත්මික ජීවිතය அந்த ஆவிக்குரிய අපි வாழ்க்கை පාළු වෙන්න ඉඩ හැරලාද? நாங்கள் பாழாய் போக விட்டு விட்டோம். ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙනි பிரியமானதோடு අපි කියනවාද நாங்கள் சொல்லுகிறோம் මට වෙලාව නැහැ කියලා? எனக்கு நேரம் இல்லை என்று. ප්‍රේමාන්ත දේව දරුවෙනි பிரியமானதோடு பிள்ளைகளே, දෙවියන් වහන්සේව සොයන මනුෂ්‍යයාට උන්වහන්සේ සම්බවදසේක. தேவனை தேடுகிற மனிதனுக்கு அவர் கண்டடைவார். මම විශ්වාස කරනවා நான் விசுவாசிக்கிறேன். සොයන්න නම් தேட வேண்டுமானால் වෙලාවක් දෙන්න ඕනේ. நேரத்தை கொடுக்க යම් வேண்டும். දෙයක් නැති වුණා නම් ஒரு காரியம் காணாமல் போய்விட்டால் අපි සොයන්න ඕනේ. நாங்கள் தேட வேண்டும். සොයනවා නම් தேடுவோமானால் වෙලාවක් දෙන්න ඕනේ. நேரத்தை கொடுக்க வேண்டும். ප්‍රේමාන්ත දේව දරුවෙනි பிரியமானதோடு ඒ නිසා ஆகவே යේසුස් වහන්සේ කිව්වා இயேசு சுவாமி சொன்னார், සොයන්නාට தேடுகிறவனுக்கு සම්භවේ. கிடைக்கும். හලෙලූයා. හලෙලූයා. මුළු හදවතෙන් මාව සෙව්වොත් முழு இதயத்தோடு கூட என்னை தேடுவீர்களானால் මම නුඹලාට සම්භවේ. நான் உங்களுக்கு தென்படுவேன். ප්‍රේමාන්ත දේව දරුවෙනි பிரியமானதோடு பிள்ளைகளே, එනිසා ஆகவே අද ඔබත් මමත් இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் අපගේ ආත්මික මාලිගාව எங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஆலயத்தை කොහොමද තබාගෙන සිටින්නේ? எப்படி வைத்திருக்கிறோம்? හලෙලූයා. ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේ කතා කරලා කිව්වා தேவன் பேசி சொன்னார், මාර්ගයේ හිතලා බලන්න. வழியை சிந்தித்து අද අපේ பாருங்கள். මාර්ග මොහොතක් හිතලා බලන්න. இன்றைக்கு சற்று எங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பார்ப்போம். ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි பிரியமானதோடு பிள்ளைகளே, අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ எங்களுடைய கர்த்தராகிய இயேசு යෙරුසලමේ දේව මාලිගාවට ගිය වෙලාවේ எருசலேம் தேவாலயத்துக்கு போன பொழுது එම දේව මාලිගාවේ அந்த தேவாலயம் අන්‍ය ජාතිකයන් அந்நிய ஜாதிகள் යාඥා කළ යුතු ஜெபிக்கக்கூடிய ස්ථානයේ ஜெபிக்க வேண்டிய இடத்தில் ව්‍යාපාර කරගෙන සිටියා වූ வியாபாரங்களை செய்து கொண்டிருந்தார். මනුෂ්‍යයන්ව දැකපු මොහොතේ மனிதர்களை கண்ட பொழுது උන්වහන්සේ කෝපයටපත් වෙලා அவர் ඒ கோபப்பட்டு ස්ථානයේ ඒ මේස පෙරලලා அந்த இடத்துல இருந்த மேஜைகளை தள்ளி ඔවුන් පළවා හරිනවා. அவர்களை துரத்தி விட்டார். උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා அவர் அறிவித்தார், මාගේ ගෘහය என்னுடைய வீடு යාඥා ගෘහයක් කියලා. ஜெப வீடு எனப்படும். හලෙලූයා. ஹalleluya. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි பிரியமானதோடு ඒ ස්ථානයේ අපිලිවෙල තිබුණා. அந்த இடத்துல அலங்கோலம் ඒ இருந்தது. ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේට දිය යුතු ස්ථානය නොදී அந்த இடத்துல தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்தை තමන්ගේ දේවල් තමන්ගේ ආදායම උපයා ගන්නට ස්ථානයක් දීලා තිබුණා. தங்களுக்கு லாபத்தை உண்டு பண்ணுகிற இடமாய் மாற்றிக் கொண்டார்கள். ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි பிரியமானதோடு பிள்ளைகளே, යේසුස් වහන්සේ කිව්වා இயேசு சுவாமி ඒ சொன்னார், නුඹලා සොරුන්ගේ ගුහාවක බඩපත් කළයි කියලා. அதை நீங்கள் கள்ளர் குகையாக்கினீர்கள். ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි பிரியமானதோடு பிள்ளைகளே, යේසුස් වහන්සේ කිව්වා இயேசு சுவாமி මාගේ சொன்னார், ගෘහය என்னுடைய வீடு යාඥාවේ ගෘහයක්.
ஜெப வீடு. ඒ ආත්මික ගෘහයක්. அது ஆவிக்குரிய வீடு. හලෙලූයා. ஹalleluya. නමුත් ஆனாலும் යෙරුසලමේ දේවමාලිගාව எருசலேம் தேவாலயம் එවකට සිටියා වූ அந்த நேரத்தில் ආගමික නායකයන් නිසා ஆவிக்குரிய ඒක தலைவர்கள் කාරණේ අනුමත කරලා තියෙනවා. அந்த காரியங்களுக்கு இடம் கொடுத்திருந்தார். අද ඔබ යාඥා ගෘහයක්. இன்றைக்கு நீங்கள் ஜெப வீடாய் ඔබ ආත්මික ගෘහයක්. நீங்கள் ஆவிக்குரிய ඔබ வீடாய் දෙවියන් වහන්සේව සෙවිය යුතු ගෘහයක්. நீங்கள் தேவனை தேட வேண்டிய දෙවියන් வீடாய் වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය රැඳිය යුතු ගෘහයක්. தேவனுடைய சமூகம் இருக்க வேண்டிய இடமாய் දෙවියන් இருக்கிறது. වහන්සේගේ මහිමය ප්‍රකාශ කළ යුතු ගෘහයක්. தேவனுடைய மகிமையை அறிவிக்க வேண்டிய வீடாய் ඔබ இருக்கிறீர்கள். ආත්මික ගෘහයක්. நீங்கள் ஆவிக்குரிய ඒ வீடு. නිසා ஆகவே ඒ ආත්මික ගෘහය அந்த ஆவிக்குரிய ගොඩ வீடு නැගීමට கட்டப்படும்படி යාඥාවෙන් ஜெபத்திலே දේව වචනයෙන් தேவனுடைய දෙවියන් வார்த்தையிலே වහන්සේ සෙවීමෙන් தேவனை தேடுவதிலே නමස්කාරයෙන් ஆராதிப்பதிலே උන්වහන්සේව සොයන්නට அவரை தேட අපගේ ආත්මික පාළු වෙලා ගියා වූ ගෘහය අපි නැවත ගොඩනගන්න අපි තීරණය කරගත යුතුයි. எங்களுடைய ஆவிக்குரிய பாழாய் போன இடத்தை மீண்டும் நாங்கள் கட்டி எழுப்ப தீர்மானம். එදනම් එදා යේසුස් වහන්සේගේ කාලයේ සිටපු අය ஏனென்றால் அன்றைக்கு இயேசுவின் நாட்களில் இருந்தவர்கள் ඔවුන් තුළ ආගමිකත්වය තිබුණා. அவர்களுக்குள்ளே மத சட்டம் இருந்தது. ආත්මිකත්වය නැහැ. ஆவிக்குரிய ரீதியில යේසුස් அவர்கள் වහන්සේ කිව්වා නුඹලාගේ මුඛයෙන් තමයි මට ප්‍රශංසා කරන්න. නුඹලාගේ හදවත මාගෙන් ඈත් වෙලා තියෙනවා. இயேசுவே சொன்னார், உங்கள் நாவினாலே என்னை ஆராதிக்கிறீர்கள், உங்கள் இருதயமோ எனக்கு වෙන தூரமாக වචනයකින් කියනවා නම් வேற வார்த்தையில පාළු சொன்னார், වෙලා ගියා වූ ආත්මික ජීවිතය. பாழாய் போன ஆவிக்குரிய පාළු வாழ்க்கை, වුණා වූ ආත්මික ගෘහයක්. பாழாய் போன ஆவிக்குரிய ஆலயம், දෙවියන් වහන්සේ සොයන්නේ නැති தேவனை தேடாத, දෙවියන් වහන්සේට ඈත් වෙච්ච தேவனை விட்டு விலகின, දෙවියන් වහන්සේ ගැන කල්පනා නොකරන தேவனை දෙවියන් சிந்திக்காத, වහන්සේට ප්‍රමුඛතාවය නොදෙන தேவனுக்கு முதலிடம் දේව கொடுக்காத, බයක් නැති தேவ பயம் இல்லாத ගෘහයක් බවට ඔවුන්පත් වුණා. ஆலயமாய் அவர்கள் නමුත් மாறினார்கள். ප්‍රේමණීය දේව දරුවෝ ஆனாலும் பிரியமானதோடைய பிள்ளைகளே, මේ මොහොතේ අපි දකිනවා இந்த நேரத்தில் நாங்கள் 6 වෙනි பார்க்கிறோம். පදයට එනකොට 6ஆம் வசனத்துக்கு வரும்போது දෙවියන් වහන්සේ කතා කරලා කියනවා தேவன் பேசி சொல்லுகிறார், නුඹලා දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව අමතක කරපු නිසා நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை மறந்தபடினாலே නුඹලාගේ භෝගවල නුඹලාගේ අස්වැන්නවල නුඹලාගේ ආශිර්වාද සියල්ල නැති වෙලා ගියයි කියලා. உங்களுடைய விதைகளிலே உங்களுடைய அறுவடையிலே ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் போய்விட்டது. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා தேவன் சொல்லுகிறார், ඒකට හේතුව அதற்கு காரணம் ඊශ්‍රායල්වරු දේව මාලිගාව අමතක කරපු නිසායි. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவாலயத்தை மறந்து போனார்கள். උන්වහන්සේ කියනවා 8 වෙනි පදේ 8ஆம் வசனத்திலே அவர் சொல்லுகிறார், මම ගෘහය කරේ ප්‍රසන්න වී ගෞරව ලබන පිණිස නැවත ගෘහය ගොඩනගන්න කියලා. நீங்கள் மலையின் மேல் ஏறி போய் மரங்களை வெட்டி கொண்டு வந்து ஆலயத்தை கட்டுங்கள், அதன் பேரில் நான் பிரியமாக. උන්වහන්සේ කියනවා නැවත වැඩ කරන්න. அவர் சொல்லுகிறார், மறுபடியும் මාගේ ගෘහය ගොඩනගන්න. என் வீட்டை ප්‍රේමයට கட்டுங்கள். දේව දරුවනි பிரியமானதோடு අපේ ආත්මික මාලිගාව எங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஆலயம் නිකම්ම ගොඩනගෙන්නේ නැහැ. சும்மா ඔබත් கட்டப்படுவதில்லை. මමත් වැඩ කළ යුතුයි. நீங்களும் நானும் வேலை செய்ய ඔබත් வேண்டும். මමත් කාලයක් දිය යුතුයි. நீங்களும் நானும் ஒரு ඔබත් காலத்தை මමත් கொடுக்க දේව வேண்டும். වචනයට කාලයක් දිය යුතුයි. நீங்களும் நானும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேரத்தை යාඥාවට கொடுக்க කාලයක් வேண்டும். දිය යුතුයි. ஜெபத்துக்கு நேரம் දෙවියන් கொடுக்க வேண்டும். වහන්සේගේ දේවස්ථානට යන කාලයක් දිය යුතුයි. தேவ ஆலயத்துக்கு போக நேரம் கொடுக்க வேண்டும். ප්‍රේමවත් දේව නිකම්ම ගොඩනගෙන්නේ அது නැහැ. சும்மா கட்டப்படுவது. කවුරු හරි ගයක් නිකන් හදයිද? யாராவது ஒரு வீட்டை சும்மா වැඩ කළ கட்டுவார்களா? යුතුයි. வேலை செய்ய வேண்டும். වැඩ කරන කෙනා තමයි ගෙවල් හදන්න පුළුවන්. வேலை செய்கிறவர் தான் வீடை கட்ட ඒ முடியும். නිසා ප්‍රේමණීය දේව ஆகவே දරුවනි பிரியமான දෙවියන් වහන්සේ කියනවා தேவன் சொல்லுகிறார், නුඹලාගේ ආශිර්වාදයට உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு බාධා වුණේ தடையாய் නුඹලා මාගේ මාලිගාව අමතක කරන නිසා. நீங்கள் என் ஆலயத்தை மறந்ததினாலே. ප්‍රේමවත් දේව දරුවනි பிரியமானதோட பிள்ளைகள், උන්වහන්සේ දිගටම කියනවා அவர் தொடர்ந்து சொல்லுகிறார், ආකාශයේ පිණි නතර වෙලා තියෙනවා. ஆகாயத்தின் பணி நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது, නියඟ කැවිල්ල තියෙනවා. அங்கே வறட்சி உண்டாகி මේ இருக்கிறது. හැම දෙයකටම හේතුව இவெல்லாவற்றுக்கும் මාගේ මාලිගාව පාඩු කරපු නිසා. என் ஆலயம் பாழாய் போனது. ප්‍රේමවත් දේව දරුවනි பிரியமானதோட අද பிள்ளைகள், ඔබගේ ආත්මික ගෘහය පාඩු වෙනකොට இன்றைக்கு உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஆலயம் பாழாய் போகும் ඔබත් பொழுது,
අත තබන හැම දෙයක්ම පාළු වෙන්නට යනවා. நீங்களும் நானும் கை வைக்கிற எல்லாமே பாழாய் ප්‍රේමවන්තයන් ඔබේ ආත්මය සඵලවන්නක් මෙන් ඔබ සියල්ලේදී සඵලවන්න. பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல் நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ මාගේ ආත්මය බලන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. தேவன் உங்களுடைய என்னுடைய ஆவியை பார்க்கிறவர். පිට අතර උන්වහන්සේට වැඩක් නැහැ. வெளியரங்கம் அவருக்கு அவசியம் இல்லை. උන්වහන්සේ අපේ හදවත දකින්නා වූ දෙවියන්. அவர் எங்கள் இருதயத்தை காண்கிற தேவனாய் මෙවන් இருக்கிறார். පසුබිමක இப்பேற்பட்ட ஒரு பின்னணியிலே 12 වෙනි පදයේ 12ஆம் வசனத்திலே අපි දකිනවා නායකවරු පවා நாங்கள் பார்க்கிறோம் தலைவர்கள் கூட. ආණ්ඩුකාරෝ සෙරුබාබෙල් පවා அங்கே தேசாதிபதியாகிய செருபாபேல் උත්තම යෝෂුවා පවා யோசுவா பிரதான ஆசாரியனாகிய யோசுவாவும் පසුතැවිලි වෙලා அவர்கள் மனம் திரும்பி දෙවියන් වහන්සේගේ වචනට බය වෙලා அவருடைய வார்த்தைக்கு பயந்து ඔවුන් කීකරු වෙනවා. அவர்கள் கீழ்ப்படுகிறார்கள். ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනි பிரியமானவர்களே, මේ හදන්න ආපු නායකයෝ පවා இதை செய்ய வந்த தலைவர்கள் கூட අධෛර්යපත් වෙලා පසුබට වෙලා பின்வாங்கி වෙන වෙන කාරණාවල උන්ගේ ජීවත් සෙටල් කරගෙන வேற வேற காரியங்களை அவருடைய දේව வாழ்க்கையிலே ගෘහය අමතක කරලා දැම්මා. தேவாலயத்தை மறந்து போனார்கள். දෙවියන්සේකෝ මාර්ගයේ හිතලා බලන්න. தேவன் சொன்ன வழியை අද අපේ මාර්ගය හිතලා බලමු. இன்றைக்கு எங்களுடைய வழிகளை මනුෂ්‍යයට ප්‍රසන්න මාර්ගයක් කියන ඔය අවසානයේ මරණය බව දේව වචනේ සඳහන්. மனிதனுக்கு பிரியமான ஒரு வழி உண்டு, அதிலே முடிவோ மரணம் என்று வேதம் சொல்கிறது. பிரியமானதோடு පෞල්තුමා සභාවට කතා කරනකොට சபைக்கு උඹලා பேச තව ආත්මික නෙවෙයි நீங்கள் இன்னும் උඹලා තව මානසිකයි කියලා එතුමා කතා இன்னும் කරලා நீங்கள் மாம்ச பிரகாரமாய் ඒ නිසා இருக்கிறீர்கள். ஆகவே යේසුස් වහන්සේ இயேசு சுவாமி ඔබවත් මාවත් உங்களையும் என்னையும் මුදවගත්තේ மீட்டுக் கொண்டது ඔබගේ මාලිගාව තුල உங்களுடைய ஆலயத்துக்குள் උන්වහන්සේ அவர் මහිමයට පැමිණීම மகிமை அடையும் பிடிக்காது. හalleluya ஹalleluya. මේ මොහොතේ இந்த நேரத்தில் මේ නායකයන් කීකරු වෙනවා. இந்த தலைவர்கள் දෙවියන් වහන්සේට යටත් වෙනවා. தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறார்கள். ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයට ඔවුන් කැප වෙනවා. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு தங்களை அர்ப்பணிக்கிறார்கள். නැවත ගොඩනගන්න. மறுபடியும் கட்ட ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි பிரியமானதோண்டே பிள்ளைகளே, මගේ යාඥාව என்னுடைய ஜெபம் 14 වෙනි පදයේ මෙසේ කියනවා. 14ஆம் வசனத்தில் இவ்வாறு சொல்லுகிறது. මම ඔබ දෙසයි කියන්නම්. நான் அதை உங்களுக்காய் வாசிக்கிறேன். ඉත අලංකාර පදයක්. மிக்க අருமையான අපද வார்த்தை. ස්වාමීන් වහන්සේ ෂේල්තියලගේ පුත්‍ර වූ යුදායේ ආණ්ඩුකාර වූ සෙරුබාබෙල්ගේද ආත්මය සෙරුබාබෙල්ගේ ආත්මයද යෝෂදාක්ගේ පුත්‍ර වූ උත්තම පූජක වූ යොෂුවාගේ ආත්මයද සෙනගගෙන් අනික් සියල්ලන්ගේ ආත්මයද බුදු කළසේක. பின்பு கர்த்தர் செயல்தீலின் குமாரனாகிய செருபாபேல் என்னும் யூதாவின் தலைவனுடைய ஆவியையும் யோசதாக்கின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனுடைய ஆவியையும் ஜனத்தின் மீதியான எல்லாருடைய ஆவியையும் எழுப்பினார். ආමේන්. ஆமென். අද මාගේ ආඥාව. இன்னைக்கு என்னுடைய ஜெபம், අද මාගේ ආශාව. இன்றைக்கு என்னுடைய வாஞ்சை සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ பரிசுத்த ஆவியானவர் ඔබවත් මාවත් உங்களையும் என்னையும் පුබුදවා ලිය යුතුයි. எழுப்பி அருள வேண்டும். ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි பிரியமானதோண்டே பிள்ளைகளே, එදා அன்றைக்கு දෙවියන් වහන්සේ தேவன் නායකයන්ගේ தலைவர்களுடைய සෙනගගේ ஜனங்களுடைய සේවය අතහැරලා ගියා වූ ஊழியத்தை விட்டு போன දෙවියන් වහන්සේව නොසොයා සිටියා වූ தேவனை தேடாமல் இருந்த ඔවුන්ගේ හදවත அவருடைய இருதயங்களை ඔවුන්ගේ හදවත් அவருடைய இருதயங்களை උන්වහන්සේ පුබුදු කළා. தேவன் எழுப்பினார். අදත් இன்றைக்கும் දෙවියන් වහන්සේ தேவன் ඔබවත් මාවත් உங்களையும் என்னையும் පුබුදු කරන්නට යනවා. எழுப்ப போகிறார். පාළු වුණා වූ பாழாய் போன ආත්මික ගෘහය ගොඩනගන්නත් ஆவிக்குரிய ஆலயத்தை கட்டி පාළු වුණා වූ பாழாய் போன දෙවියන් වහන්සේට කළා වූ සේවාවත් தேவனுக்கு செய்த ஊழியங்கள் නැවත ගොඩනගන්නත් மறுபடியும் கட்டி දෙවියන් වහන්සේ தேவன் ඔබවත් මාවත් உங்களையும் என்னையும் පුබුදවන්නට යනවා. எழுப்ப போகிறார். ක්‍රිස්තු පූර්ව கிறிஸ்துவுக்கு முன் 515 දේව 515 මාලිගාවේ වැඩ කටයුතු தேவாலயத்தின் வேலை සාර්ථකව அவைகள் சரியாக ඔවුන් අවසන් කළා. அவர்கள் முடித்தார்கள். හලෙලූයා. අදත් இன்றைக்கும் දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩය අසා தேவனுடைய செய்தியை கேட்டு අපි පිබිද நாங்கள் எழும்பி දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මේ தேவனுடைய ஆவியிலே අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න. நாங்கள் தேவனுடைய நோக்கங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ள අද අපි නැගිටිමු. இன்றைக்கு நாங்கள் எழும்புவோம். හලෙලූයා. Hallelujah. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවයි. நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் ඔබ இருக்கிறீர்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවයි. நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள். සුදු බයිබලයේ කියනවා பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்கிறது. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනි பிரியமானதோடு නුඹලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වූ தேவனுக்கு பிரியமான ආත්මික
පූජා ඔප්පු කරන ஆவிக்குரிய பலிகளை செலுத்துகிற ශුද්ධ පූජක සමූහයක් වීමට பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாய் ආත්මික ගෘහයක් කොට ஆவிக்குரிய ஆலயமாக ජීවමාන ගල්මෙන් ஜீவனுள்ள கற்களாய் ගොඩ නගනු ලබන්න වූය. கட்டப்படுகிறீர்கள். 1 පේත්‍රස් 2:4-5. 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் ඔබයි ආත්මික ගෘහය. நீங்கள் தான் ஆவிக்குரிய ஆலயம். අපි යාඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். සර්ව බලධාරී ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ சர்வ வல்லமையும் ஜீவனுமுள்ள අපි ஆண்டவரே, යාඥා කරනවා. இன்றைக்கு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ස්වාමිනී කාලය නැත, ஆண்டவரே, காலம் වේලාව නැත. நேரம் இல்லை. ස්වාමිනී ප්‍රකාශ කරමින් ஆண்டவரே, என்னை அறிக்கை ඔබ වහන්සේගේ ගෘහය உம்முடைய ஆலயத்தை ආත්මික ජීවිතය ஆவிக்குரிய පාළුවෙන්ට අතහැරියා වූ අත්දැකීම් පහ වෙලා பாழாய் போகவிட்ட අனுபவங்களை விட்டுவிட்டு අද ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේට යටත් වෙමින් இன்றைக்கு ஆண்டவரே உமக்கு கீழ்ப்படிந்து කීකරු වෙමින් உமக்கு බය වෙමින් கீழ்ப்படிந்து ස්වාමී பயந்து ඔබ වහන්සේට කැපවන්නට උපකාර කළ உமக்கு මැනව அர்ப்பணிக்க உதவி ස්වාමී செய்யுங்க. අපි යාඥා කරනවා ஆண்டவரே, நாங்கள் එදා ஜெபிக்கிறோம். அன்றைக்கு සෙරුබාබෙල්ගේද செருபாபேல் යොෂුවාගේද யோசுவாவின் ස්වාමීනී සෙනගගේද ஜனங்களுடைய ආත්මය පුබුදමින් ஆவியை எழுப்பி ස්වාමිනී ஆண்டவரே ඒ කර්තාවය ඉෂ්ට කරන්නට அந்த காரியத்தை நிறைவேற்ற ශක්තිය දුන්නාසේ பலத்தை கொடுத்து අපි යාඥා කරනවා இன்றைக்கு நாங்கள் අපගේ ආත්මික ජීවිතයද எங்களுடைய ஆவிக்குரிய ඔබ වහන්සේ අපට දුන්නා වූ වගකීම්ද நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த ඔබ වහන්සේ අපට பொறுப்பு දුන්නා වූ සේවයද நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த ඉෂ්ට ஊழியத்தை කරන්නට நிறைவேற்ற අද අපිව இன்றைக்கு எங்களை පුබුදවාලුව මැනව எழுப்பி அருள்வீராக. සියලු මහිමයද சகல மகிமையும் ගෞරවයද கனத்தையும் ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට පමණක් உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு හිමි மாத்திரம் වේවා. தருகிறோம். යේසුස් වහන්සේගේ ජීවමාන නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவனுள்ள நாமத்தினாலே ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. ආමෙන්. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, 1 කොරින්ති 6:19-20 මෙසේ සඳහන් කරනවා. 1 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 19-20 இவ்வாறு சொல்லுகிறது. නොහොත් නුඹලාගේ ශාරීරික දෙවියන් වහන්සේගේ ලැබූ නුඹලා තුළ ඇත්තා වූ ශුද්ධාන් වහන්සේගේ මාලිගාව බව නොදනිවුද? නුඹලාටම අයිති නැත. මක් නිසාද නුඹලා මිලේට ගන්න ලැබුවය? එබැවින් නුඹලාගේ ශරීරයෙන් දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරන්න. උන්වහන්සේගේ ලේඛාම් කොටගෙන උන්වහන්සේ ඔබවත් මාවත් මිලේට අරන් තිබෙනවා. මෙම මාලිගාව දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවයි. දෙවියන් වහන්සේට අයිති. நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறார் என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா? நீங்கள் இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள். උන්වහන්සේගේ සුදු මේසය උන්වහන්සේගේ මරණය සීපත් කරන්නා වූ මේ මාසයේ පළවෙනි ඉරු දින அவருடைய மரணத்தை தியானிக்கிற மாதத்தின் முதல் நாளாகிய ஞாயிற்றுக்கிழமை අද දින අපි කියමු උන්වහන්සේට இன்றைய நாளிலே நாங்கள் அவரை நோக்கி சொல்லுவோம், ස්වාමිනී මාව පවිත්‍ර කළ මැනව. ஆண்டவரே, என்னை பரிசுத்தமாக்குவீராக. ඔබ වහන්සේට ප්‍රසන්න මාලිගාවක් වන්න. உமக்கு பிரியமான ஆலயமாய் வாழ හිමට වඩා සුදු කරන්න මා ඔබේ වලින් සෝදන්නවා කළ සෑම වැරදි පාමුල තවමි සමාව අයදින්නෙමි කළ සෑම වැරදි පාමුල තවමි සමාව අයදින්නෙමි හදවත දැවෙනා පාපය මගේ නොසඟවා කියමි හිමි පාමුලේ අයදුම ලෙසින් මා සිත සේදුවේ දැනුණා හිමියනි අභිමුව ඔබේ
තබමි සමාව අයදින්නෙමි ප්‍රීතියයි පීලෙන හදවත මගේ නිරතුරු පැසසුම් පුදනා වෙලේ ඔබ හඬ ඇසීමා සිත පීදුනේ දැනුණා හිමියනි ජීවය ඔබේ හිමට වඩා සුදු කරන්න මා ඔබේ වලින් සෝදන්න මා කළ සැමවැරදි පාමුල තබමි සමාව අයදින්නෙමි හලෙලුයා ප්‍රශංසා වේවා මනමය වේවා ගෞරව වේවා යේසුනි ස්තුති වේවා ස්වාමී යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාවද ಕರ್ತನಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ යෝ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද ಪಿತಾವಾಗಿ ದೇವರುடைய ಅன்பು සුවන් වහන්සේගේ පංගුකාරත්වය සහභාගීත්වයද ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿಯನ್ನು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಐಕ್ಯವು අද අතර ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම දක්වා இன்றும் என்றும் கிறிஸ்துவின் ඔබ සිළුනා සමග වේවා உங்கள் அனைவரோடும் கூட එක් இருப்பதாக. සත්‍යලා කියමු ஒரு மனப்பட මාගේ ආත්මය என் ஆத்துமாவே ස්වාමීන් ප්‍රශංසා කරව கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. මාතර සියල්ල என் முழுமே වහන්සේගේ ශුද්ධ නාම ප්‍රශංසා அவருடைய කරව பரிசுத்த நாமத்தை මාගේ ආත්මය என் ஆத்துமா ස්වාමීන් ප්‍රශංසා கர்த்தரை කරව ஸ்தோத்திரி. උන්වහන්සේ කළ සියලු යහපත அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை සිහි නැති නොකරව ஒருபோதும் மறவார். සභාව ශප්නගා පැවසුවේ அவரது சபை உரத்த குரலில் ආමේන් ஆமென் ආමේන් ஆமென் ආමේන් යේසු පිටයි கர்த்தர் உங்களை දෙවියන් ஆசீர்வதிப்பார். වහන්සේට ආශිර්වාද කරන සේක්වා கர்த்தர் உங்களை ඔබ ஆசீர்வதிப்பார். දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමයේ මාලිගාව நீங்கள் தேவனுடைய மகிமையின் ஆலயம். උන්වහන්සේගේ මහිමය அவருடைய மகிமை ඔබ තුලින් உங்கள் மூலமாய் ප්‍රකාශිත වෙන්නට යනවා வெளிப்பட போகிறது. යේසු පිටයි கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.